ओम शांति 31 अक्टोबर 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुमे हेउछ आध्यात्मिक गुप्त उद्धारकारी आत्मिक सेना। तुमको सारा दुनिया को उद्धार करने को हेब, बुड़ी जाउथिबा नौका को पारी करने को हेब। आजिर प्रश्न, संगम जुगरे बाबा क्यों विश्वविद्यालय खोलुछन्ते जहाँकि सारा कल्परे न थाए? संगम जुगरे बाबा क्यों विश्वविद्यालय खोलुछन्ते जहाँकि सारा कल्परे न थाए? उत्तर, राजत्व प्राप्त करिवार पाठ पढ़िबा पाई गॉड फादरली यूनिवर्सिटी अर्थात ईश्वरीय विश्वविद्यालय बा कॉलेज संगम जुगरे बाबा ही खोलुछन्ते। एपरी यूनिवर्सिटी सारा कल्परे न थाए। एही यूनिवर्सिटी रे पाठ पढ़ी तुमे डबल मुकुटधारी राजा मानंकर राजा होई जाउछ। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान मानंकु सर्वप्रथमे बाबा पचारुछन्ते, जेतेबेले एठारे आसी बसुछ सेतेबेले निजको आत्मा भावी बाबांकु मने पकाउछ। काहीकिना एठी तुमर कौनसी काम धंदा मित्र संबंधी आदि मध्य नाहांती। तुमे एही विचार नेई आसुछ जे आमे अविनाशी पितांक सहित मिलन करिबाकु जाउछु। किए कहुछन्ति? आत्मा शरीर द्वारा कहुछि। पारलौकिक बाबा एही शरीर को उद्धार रे नेइछन्ति। ब्रह्मा बाबांक द्वारा बुझाउछन्ति। एहा थरे ही होइथाए जहा बेहदर पिता आसी सिखाउछन्ति। निजको आत्मा भावे बाबांको मने पकाइले तुमर नौका पार हेब। समस्तंकर नौका बुड़ी जाइछि। जे जेतिकी पुरुषार्थ करिबे सही हिसाब रे नौका पारी हेब। गान करुछन्ति जे हे माझी मोर नौका पारी करि दियो। वास्तव रे प्रत्येकंकु निज पुरुषार्थ आधार रे पारी हेबार अछि। जेपरि पहरा सिखाई थान्ते पुणी जेतेबेले शिखी जाई थान्ते सेतेबेले निजे ही पहरी थान्ती। ए सबु हेला शरीरर कथा। एहा हेउछि आत्मिक जगतर कथा। तुमे जानिछ जे आत्मा एबे पंकरे फसी जाइछि। एही संबंधरे हरिणर मध्य उदाहरण दियन्ते। पानी भाबी जाई थान्ती किंतु सेठारे कादुଅ थाए, तेणु पंकरे छंदी होई जान्ती। केबे केबे स्टीमर मोटर आदि सबु मध्य कादुअरे दबी जाए, पुणी सेगुड़िको उद्धार करा जाए। सेमाने समस्ते हेउछन्ते उद्धारकारी सैन्य। तुमे हेउछ आत्मिक सैन्य। तुमे जानिछ जे समस्ते मायार पंकरे बुड़ी जाइछन्ति। एहाकु मायार दलदल कुहा जाए। बाबा आसी बुझाउछन्ति जे एठारु तुमे किपरि बाहरी पारिब। सेमाने उद्धार करि थान्ति। एथिरे मनुष्य को मनुष्यर साहाय्य दरकार होइथाए। एठारे तो पुणी आत्मा पंकरे बुड़ी जाइछि। बाबा रास्ता बताउछन्ति जे तुमे किपरि एठारु बाहरी पारिब। तापरे तो अन्य मानंकु मध्य रास्ता बताई पारिब। निजको एवं अन्य मानंकु रास्ता बताइबाकु हेब जे तुमर नौका एही विषय सागररु क्षीर सागरकु किपरि जाई पारिब। सत्य जुगकु क्षीर सागर बा सुखर सागर कहुछन्ति। एहा हेउछि दुखर सागर। रावण दुखर सागर रे बुड़ाउछि। बाबा आसी सुखर सागर को नहीं जाउछन्ति। तुमको आत्मिक उद्धारकारी सैनिक कुहा जाउछि। तुमे श्रीमत आधार रे समस्तंको रास्ता देखाउछ। समस्तंको बुझाउछ जे दुई जन पिता अछन्ति, जणे शारीरिक पिता आउ जणे आत्मिक पिता। लौकिक पिता थाई मध्य समस्ते पारलौकिक पितांकु मने पकान्ति, किंतु तांकु बिल्कुल जानन्ति नाही। बाबा कौनसी ग्लानि करुनाहांति, किंतु ड्रामार रहस्य को बुझाउछन्ति। ए कथा मध्य बुझाइबा पाई कहुछन्ति कि एही समय रे सबु मनुष्य मात्र के पांच विकार रूपी पंकरे फसी रहिथिबा आसुरी संप्रदायर अटन्ति। दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदायर लोके जाई नमस्कार करन्ति, काहीकिना सेमाने संपूर्ण निर्विकारी अटन्ति। सन्यासी मानंकु नमस्कार करिथान्ति। सेमाने मध्य घर द्वार छाड़ी जाई थान्ति, पवित्र रही थान्ति।
ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ଦିନର ଅନ୍ତର ରହିଛି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଥାକୁ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗତିମତି ନିଆରା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ତ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ଈଶ୍ୱର ବା ଭଗବାନ କହିଲେ ଏତେ ସ୍ନେହର ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ବାବା। ମନୁଷ୍ୟ ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ଯେପରି ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ବାବା କିଛି ଗାଳି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନା, ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁରୀ ଗୁଣ ଅଛି, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଲଢ଼େଇର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୌରବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଏହା ହେଉଛି ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ବା ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବେ, ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ବାବା ହିଁ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନ, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖ କେତେ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ଦେହ ଅଭିମାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛ। ବାବା ଥରେ ହିଁ ଆସି ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେହ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ହିଁ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ହିଁ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଚାଲି ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଇଥାଅ। ବାବା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ଏପରି ପାଠପଢ଼ା ଆଉ କେଉଁଠି ବି ନଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 2 ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜାମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ପୁଣି ସିଙ୍ଗଲ ତାଜ ବା ଏକ ମୁକୁଟଧାରୀ ଥିବା ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ସେହି ରାଜ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ। ପ୍ରଜାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ ରାଜପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛ। ଏହାକୁ ଗଡ୍ ଫାଦରଲି ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୁହାଯାଏ। ତୁମର ନାମ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଯଦିଓ ଗୀତା ପାଠଶାଳା ନାଁ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ କିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଓ ବାଚ ବୋଲି କହିଦେବେ। ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ନିଜେ ପାଠଶାଳାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସେସ୍ କିପରି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ଭାଷା ହିଁ ଅଲଗା ରହିଥାଏ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସଂସ୍କୃତରେ ଗୀତା ଗାୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ତ ଅନେକ ଭାଷା ରହିଛି। ଯିଏ ଯେପରି ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତି ସିଏ ନିଜର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କୌଣସି ରାଜାମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ବାବା କୌଣସି ସଂସ୍କୃତ ଶିଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ତ ସତ୍ୟଯୁଗ ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ, ଏହା ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୁଅ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଥାଏ। କାମକୁ ଜିତିଲେ ତୁମେ ଜଗଜ୍ଜିତ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବିକାର। ଏହି ହିଂସା ଦ୍ୱାପରରୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ବାମମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେବତାମାନେ କିପରି ବାମମାର୍ଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏହାର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେଠାରେ ବହୁତ ବିକାରୀ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବାକି ବାମମାର୍ଗକୁ କେବେ ଗଲେ ତାହାର କିଛି ତିଥି ତାରିଖ ତ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ କାମଚିତାରେ ବସିବାରୁ କଳା ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାମ ରୂପ ତ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ ନା। କାମଚିତାରେ ଚଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆଇରନ୍ ଏଜେଡ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ 5 ତତ୍ତ୍ୱ ବି ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି। ଜନ୍ମରୁ ହିଁ କିଏ କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ରହିବ। ଏବେ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ ଆଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଚରାମାନଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି, ହେ ବାବା ଆସି ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ଏଠାରେ ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶାନ୍ତି କିପରି ମିଳିବ? ଯେତେବେଳେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଳ୍ପର ଆୟୁକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ବିଚରା ବୁଝିବେ କିପରି? ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା,
ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା। ଆଉ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏପରି କହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ହେଉ। ଏଠାରେ ଆତ୍ମା ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ହେଉ। ତୁମର ଆତ୍ମା ଜାଣୁଛି ଯେ ଏବେ ଆମେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଆମେ ସେଠାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବୁ। ବାବା ଆମକୁ ସବୁକିଛି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କେହି ବି ଆମଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯିବୁ। ବିଶ୍ୱରେ କୌଣସି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ସ୍ଥୂଳ ବତନ ଆସେ ନାହିଁ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଏଇଠି ହିଁ ଘୂରିଥାଏ। ଏହାକୁ ରଚୟିତା ପିତା ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ସଙ୍ଗମରେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦୂର ଦେଶରୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ବାବା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପୁଣି ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସତୋପ୍ରଧାନ ମିଳିବ। ସତୋପ୍ରଧାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାରରେ ଶରୀର ଗଠନ ହେବ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ସତୋପ୍ରଧାନ ଶରୀର ଥାଏ ନା, ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଧର୍ମରେ ହିଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଶକ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଲା? ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଦେବତାମାନେ ହିଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ କେହି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମକୁ କେତେ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି? ଲେଖା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଯେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କଥା ଦୁନିଆରେ କେହି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ସ୍ଥାପନା କରି ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଯିଏ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତି ସିଏ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀରେ ଆସନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସବୁ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ କଥା। ସେମାନେ ପୁଣି ସ୍ଥୂଳ ବାଣ ହତିଆର ଆଦି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବାଣ ଚଳାଇବା ମଧ୍ୟ ଶିଖନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନା ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ତୁମର ପୁଣି ହେଉଛି ଯୋଗ ରୂପୀ ବାଣ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯଦି ମନେ ପକାଇବ ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏଥିରେ ତ ହିଂସାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ। ତୁମେ ହେଉଛ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସୈନ୍ୟ। ଏହା କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ କି ଆତ୍ମିକ ସୈନିକ କିପରି ହୁଅନ୍ତି। ତୁମେ ହେଉଛ ଅସାଧାରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆତ୍ମିକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନୌକା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ବାକି ସୁନାର ଲଙ୍କା ବୋଲି ତ କିଛି ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସୁନାର ଦ୍ୱାରିକା ତଳକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ତାହା ବାହାରି ଆସିବ। ନା, ଦ୍ୱାରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ପରନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥିଲା। ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ହିଁ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ତ୍ରେତାର ଡ୍ରେସ୍ ଅଲଗା ଅଟେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡ୍ରେସ୍, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜାମାନଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଏବଂ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ନିଜସ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗର ନାମ ନେଲେ ହିଁ ମନ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ପାରାଡାଇଜ୍, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ଏହି ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିର। ଅବିକଳ ତୁମର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ। ମଡେଲ ତ ସର୍ବଦା ଛୋଟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ନା। ଏହା ବିଲକୁଲ ଅବିକଳ ମଡେଲ ଅଟେ। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଦି ଦେବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଉପରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ଥିବେ ତେବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରଥ ବି ଥିବ। ଆଦି ଦେବ ବସିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ଇଏ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ରଥ ଅଟନ୍ତି। ମହାବୀର ହିଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମାରେ କିପରି ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏବେ ବୁଝୁଛ। ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ପବିତ୍ର ହିଁ ରହିବି। ଏବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି ଯେ ଏହା କେତେ ସହଜ କଥା। ଭାରତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ସେଠାରେ ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏତେ ସବୁ ପତିତ ଆତ୍ମା ଉପରକୁ କିପରି ଯିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ପବିତ୍ର ହୋଇକରି ହିଁ ଯିବେ ନା। ପୁରୁଣା ସଂସାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ପୁଣି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଚାଲିଯିବେ, ବାକି ଶରୀର ରହିଯିବ। ଏସବୁର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହୋଲିକାର ଅର୍ଥ କେହି କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି?
ହୋଲିକାର ଅର୍ଥ କେହି କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ସାରା ଦୁନିଆ ଏଥିରେ ସ୍ୱାହା ହେବାର ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଜ୍ଞାନ ଅକ୍ଷରକୁ ବାଦ ଦେଇ ବାକି ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଏହା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରଚନା କରାଯାଏ। ତୁମେ ହେଉଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ନା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କରାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର କୁହାଯାଏ। ଏହାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ରହିଛି ନା। ଯେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ବଂଶର ବଂଶାବଳୀ ରଖିଥାନ୍ତି ନା। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ମୂଳବତନରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ବିଧିପୂର୍ବକ ରହିଥାଏ। ଶିବ ବାବା, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର, ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଆତ୍ମିକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସୈନିକ ହୋଇ ନିଜକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ବିଷୟ ସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଆଧାରରେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଆତ୍ମାର ଶୃଙ୍ଗାର କରିବାକୁ ହେବ। ଶରୀରର ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ଶରୀରର ଶୃଙ୍ଗାର ସ୍ୱତଃ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଦୂରେଇ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାବାଙ୍କର ସାହାରାର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟୀ ଭବ। ଦୂରେଇ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାବାଙ୍କର ସାହାରାର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟୀ ଭବ। ବିଜୟୀ ଭବର ବରଦାନୀ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ ପରମାତ୍ମା ସାହାର ରୂପୀ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହିଥିବାର ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ବିଜୟୀ ଭବର ବରଦାନୀ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ ପରମାତ୍ମା ସାହାରା ରୂପୀ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହିଥିବାର ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବେସାହାରା ହେବାର ବା ଅକେଲା ପଣିଆର ଅନୁଭବ ହୋଇନଥାଏ। କେବେ ବି ଉଦାସୀ ବା ଅଳ୍ପକାଳର ବିନାଶୀ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିନଥାଏ। ସେମାନେ କେବେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ, ସମସ୍ୟାଠାରୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କର୍ମ କରି, ସବୁକିଛି ସମ୍ମୁଖୀନ କରି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରୁହ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ସାଥୀ କର। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରୁହ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ସାଥୀ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିଖର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଦେଶର ନିବାସୀ ହୋଇ, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମନାର ସହଯୋଗର ତରଙ୍ଗ ବିଚ୍ଛୁରିତ କର। ଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଓ ଶକ୍ତିର ସକାଶ ଦିଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।